حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہی نجات کی کشتی ہے۔ یہ حدیث آپ حضرات سماعت فرماتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ ہر ذہن میں یا زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کربلا نے ہمیں کیا دیا ہے، کربلا نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کربلا نے ہمیں کیا سبق دیا ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی انسان 1-2 دن نہیں، 3-4 دن نہیں، بلکہ 2 مہینے 8 دن اس کربلا والوں کا سوگ مناتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے دشت نینوا میں اپنی قربانی پیش کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس سرزمین پر قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، دفن کر دیے گئے۔ لیکن آج دنیا کے گوشے گوشے میں جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، فرش ادا بن جاتی ہے، گھروں سے، بارگاہوں سے، مسجدوں سے، گلیوں سے، کوچوں سے، ہر جگہ جہاں بھی حسینی ذہن رکھنے والے، حسینی ضمیر رکھنے والے زندگی گزارتے ہیں، ان کے یہاں سے حسین یا حسین کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ تو کربلا والوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان کی یاد منا رہے ہیں، اور یاد صرف منا نہیں رہے ہیں بلکہ اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں کہ اس کی یاد کو زندہ رکھیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہم آرام کے دنوں میں حسین کو یاد کرتے ہیں، کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں، بلکہ سردی کے موسم میں بھی لوگوں نے دیکھا کہ سردی کا موسم ہے، کوہرا پڑ رہا ہے، لیکن حسین کی آواز بلند ہو رہی ہے اور ہر جگہ سے صدائے یا حسین بلند ہو رہی ہے۔ اس گرمی کے موسم میں جہاں انسان گھر میں اگر چند لمحے کے لیے کولر سے ہٹ جاتا ہے، پنکھے سے ہٹ جاتا ہے، تو اسے گرمی کا احساس ہونے لگتا ہے، لیکن اس موسم میں بھی چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب جو ہے وہ اس میں شریک ہیں کہ آ کر کسی نہ کسی بات کا اعلان کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ بتا رہے ہیں۔ اور یہ صرف بتا ہی نہیں رہے ہیں بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایسا نہ سمجھنا کہ ہمارے پاس آرام کے اسباب مہیا نہیں ہے، ہمارے پاس سکون کے سامان مہیا نہیں ہے، جو آج ہم گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آج ہم سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، جو آج ہم پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر کیا یہاں پہ بارش ہو رہی ہوتی تو کیا یہ لوگ موجود نہیں ہوتے؟ تو کیا ہم بارش میں بھی موجود ہیں، ہم گرمی میں بھی موجود ہیں، ہم سردی میں بھی موجود ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حسین نے ہم کو کیا دیا ہے جو ہمیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا ہے، گھروں میں چین سے آرام کرنے نہیں دیتا ہے، بلکہ ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں کہ ہم اس حسین کے لیے سڑکوں پہ نکل پڑے، ہم حسین کے لیے اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ دیں، ہم حسین کے لیے اپنے آرام دہ کمروں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے چین و سکون کو ترک کر دیں، بالائے طاق رکھ دیں اور اس طرح سے آ کر حسین کی یاد منائیں۔ تو یہ ہر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں خود حسین ہی سے پوچھنا پڑے گا کہ اے مولا، آپ نے کون سی قربانی دی ہے؟ آپ دنیا والوں کو اپنی قربانی کے ذریعے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو حسین ایک مرتبہ آواز دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جب فوج یزیدی تمام اصحاب و انصار کو شہید کر چکی، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ششماہے کی قبر بنا کر بھی اسے دفن کر چکے، اب جب میدان میں آتے ہیں تو ایک مرتبہ بنی امیہ کے لشکر کے سپاہیوں کو یزیدی فوج کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا شیبہ ابی سفیان ان لم یکن لکم دین، اے ابو سفیان کے پیروکاروں، اے یزید کے ماننے والوں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے فکونوا فی دنیاکم احرارا، تو کم سے کم اپنی زندگی میں اپنی دنیا میں تو آزاد ہو۔ یہ حسین نے کس کو سبق دیا؟ یہ ان لوگوں کو سبق دیا جو آپ کے جانی دشمن ہیں، آپ کو قتل کرنے کے لیے تلواریں تیز کیے ہوئے ہیں، نیزے ٹہنیوں کو آپ کی طرف موڑے ہوئے ہیں، تیروں کی کمان کو لے کر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جھولی میں پتھر لے کر امام پر حملہ کرنے کے لیے موجود ہیں، لیکن آخری وقت میں بھی امام یہی سبق دے کر جا رہے ہیں، بتا کر جا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم انسان ہو، اگر تم انسان کہے جانے کے لائق ہو، تو تم کسی ایسے کی بیعت میں نہ رہو جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، جو جس
गोशे गोशे में सिर्फ वही फर्श अदा नहीं बिछाते हैं जो इमाम को इमाम मानते हैं, जो हुसैन को अपना कायद और लीडर और इलाही नुमाइंदा मानते हैं, बल्कि वो भी इमाम की फर्श अदा बिछाते हैं और गम मनाते हैं जो इमाम को एक मजलूम की हैसियत से जानते हैं। दुनिया में बहुत से मजलूम गुजरे हैं, बहुत से जालिम ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने लोगों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ डाले, लेकिन आज उनकी कोई याद मनाने वाला मौजूद नहीं है। उन मजलूमों के ऊपर कोई एक एहतजाजी जलसा करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन ये हुसैन की ज़ात वाला से बात है कि जिसके लिए पूरी दुनिया सरापा खड़ी हो जाती है। ऐ हुसैन, हम आपके गम में आंसू बहाएंगे, हम आपका शोक मनाएंगे, हम आपके ऊपर गिरिया करेंगे, हम आपके लिए अपना आराम और चैन और सुकून सब कुछ छोड़ देंगे। ऐ हुसैन, आप हमारे इलाके और बस्ती में आ गए, ये हमारे लिए शर्फ की बात है। आप आगे कितनी बरकतें हमारे घर में आ गई, आप तशरीफ लाए, हमारे इलाके में कितनी रहमतें और रौनकें बर्पा हो गई। ये हुसैन की आमद है जो इंसान को बेदार करती है। और जब कभी हुसैन किसी के जहन में आ जाता है तो फिर वो मौसम की सर्दी और गर्मी को नहीं देखता है, वो हालात की शिद्दत और परेशानी को नहीं देखता है, बल्कि अपने आप पर कर्ज और फर्ज समझता है कि उस फर्ज की अदायगी के लिए निकल पड़े जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सबब और नतीजा है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शोक मनाने वाला इमाम का शोक मनाता है, इमाम का गम मनाता है, तो इमाम उसे तन्हा और अकेला नहीं छोड़ते हैं, बल्कि इमाम कहते हैं तुम हमारा शोक मनाओगे, हम तुम्हारी दुनिया भी बना देंगे, हम तुम्हारी आखिरत भी संवार देंगे। कहीं दूर का वाक़या नहीं है। इसी बनारस का एक वाक़या बयान किया जाता है कि इमाम ये नहीं देखते हैं कि हमारा शोक मनाने वाला अपना है या गैर है, बल्कि अगर उसका हाथ सीने पे पड़ता है तो पूरा बदन जलकर खाक हो जाता है, लेकिन सीना और हाथ सलामत रहता है। जब पूछा जाता है कि ये पूरा बदन जल गया, ये हाथ और सीना बच क्यों गया, तो बताया गया, लोगों से पूछा गया ऐसा हुआ क्या, तो कहा कि ये कुछ खास तो नहीं करता था। कहा सोचो, हो सकता है कोई खास कुछ करता हो। फिर मतबा कहने वाले ने कहा ये कुछ और नहीं करता था, बल्कि जब हुसैन का जुलूस बरामद होता था तो अपने घर पे खड़े होकर जहाँ सब मातम करते थे वहीं पे ये भी हुसैन के नाम पर अपने सीने पे हाथ रखकर मातम करता था। तो इमाम किसी का कर्ज अपनी गर्दन पे नहीं रखते हैं, बल्कि इस दुनिया में उसे बचा कर ये बता देते हैं कि तुम अगर सही मानों में हमारा हक अदा करोगे, हमारा गम मनाओगे, तो हम तुम्हें दुनिया में भी निजात दिलाएंगे, आखिरत में तुम्हें आतिश जहन्नम ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। और कितने अजीब वो लोग हैं, इस हम मना रहे हैं, लेकिन शोक में शरीक सब पूरा मोहल्ला दिखाई दे रहा है। बिना तकलीफ के कौमों की मजहब सब जो है वो आकर इमाम के घोड़े के सामने अपना जो कुछ भी है लाकर पेश कर दे रहे हैं। कोई दूध पिला रहा है, कोई कुछ और सामान को चने खिला रहा है। ये सब क्या है? इनकी मन्नतें पूरी होती हैं, इनकी हाजतें पूरी होती हैं। तो जिस इमाम के घोड़े का ये शरफ था कि इसी इमाम का घोड़ा आज दूसरे मुहर्रम थी कि चलते चलते मैदान करबला पर एक मरतबा रुक जाता है। इमाम ने घोड़े को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन घोड़ा है जो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। एक मरतबा इमाम ने घोड़े पकड़े, यहाँ तक कि 7 घोड़े जब इमाम बदल चुके तो घोड़े ने आगे बढ़ने के से इनकार कर दिया। तो इमाम ने कहा कि इस इलाके के लोगों को बुलाया जाए। अब तो इलाके के लोगों को बुलाया गया तो एक मरतबा इमाम ने पूछा, देखिए इमाम को इल्मे इमामत से सब कुछ मालूम है, लेकिन दुनिया वालों को बताना है कि देखो ये कौन सी सरजमीन है। एक मरतबा बुलाया गया, पूछा ये कौन सी जगह है, तो किसी ने कहा मौला इसे गाजरिया कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसे नैनवा कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसे शब्द कुरान कहते हैं। एक मरतबा एक धीमी सी आवाज और बुलंद हुई, अरे मौला इसे करबो बला भी कहते हैं। अब एक मरतबा कैसे ही करबला का नाम सुनना था। इमाम ने कहा बस अब घोड़े से उतर जाओ, यही हमारी आखिरी मंजिल है। अब इसके बाद हमें इसे यही कत्लगाह होगी, यही हमारे रौदे बनेंगे। वफादारों, घोड़े ने बड़ा एहतराम किया इमाम का। इमाम के घोड़े को भी मालूम है
हैं, सब घोड़े से लिपट कर बैठ कर रहे हैं। ज़ैनब लिपटी बैठ कर रही है, उम्मे रबाब लिपटी बैठ कर रही है। एक मरतबा सकीना को लोगों ने देखा, अरे घोड़े के मुंह को अपनी आगोश में लिया, अपने तहने मुबारक को घोड़े के कान के करीब ले गई और तारीख अजीब का तुम्हारा जुमला लिखा। अरे सकीना ने कहा, मेरे बाबा के घोड़े, मुझे मालूम है मेरे बाबा का अंजाम क्या हुआ, मैं यतीम हो गई, मेरा बाप शहीद हो गया, लेकिन जरा इतना बता दे, अरे मेरा बाप बड़ा प्यासा था, मेरे बाबा के घोड़े, बस मुझे इतना बता दे कि बंदे सिवा मेरे बाबा को पानी दिया या प्यासा ही सिवा कर दिया। एक मरतबा घोड़े ने दबाने में कहा, ऐसे कीड़ा, अरे पानी की क्या बात करती हो, ज़ैना का नाल, 3 दिन का भूखा प्यासा, सिमर के पुत्र खंजर से 12 दर्दों में शहीद कर दिया।